खबर है, सबको पता है, फिर भी है लाजिम याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना, याद दिलाना। हो चुका है फैसला, सबने यही कह दिया, ऐसा जमाने में कोई आ नहीं सकता। कौन है वो बादशाह, हाँ कौन है वो बादशाह, ऐसा जमाने में कोई आ नहीं सकता। कौन है वो बादशाह, हाँ कौन है वो बादशाह, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम बोल, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम मिलकर कहो मोमिनो, मेरा है मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, कौम की है सदा, अपना है अपना हुसैन। पाक मोहम्मद का नवासा मेरा मौला, हैदर कर्रार का बेटा मेरा मौला, कितनों की धड़कन में धड़कता मेरा मौला, कितनों के घर का है उजाला मेरा मौला। नाज़े अली मुर्तजा, जानो दिले फातिमा, शान हुसैन और कोई जा नहीं सकता। वारिस सल्ले अला, हाँ वारिस सल्ले अला, बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। मेरा दिल ज़बान राहत जा मौला हुसैन, हाँ मेरा दिल है मेरा सारा जहां मौला हुसैन। हुसैन इमाम हुसैन, या हुसैन इमाम हुसैन, या हुसैन करबो बला सल्तनते इश्क खुदा है, सैयद सादात की मेहनत का सिला है। जब से कदम वाले मोहम्मद ने रखा है, खाक भी इस शहर की अब खाक शिफा है। वाली करबो बला, वारिस खाक शिफा, का नजारा। कौन है वो रहनुमा,
का बना दे रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे रहरो मुझे मैदाने शहादत का बना दे फरियाद रब्बे अकबर बेगोरो बेकफन है फरियाद रब्बे अकबर बेगोरो बेकफन है लखते दिले पयावर बेगोरो बेकफन है लखते दिले पयावर बेगोरो बेकफन है दोषे नबी का राकिब जो सैयदे ज़मां है दोषे नबी का राकिब जो सैयदे ज़मां है उनका तने मुताहर बेगोरो बेकफन है उनका तने मुताहर बेगोरो बेकफन है हिलता था अर्श कुर्सी फरमाते थे जो ज़ैनब हिलता था अर्श कुर्सी फरमाते थे जो ज़ैनब या रब मेरा विरादर बेगोरो बेकफन है या रब मेरा विरादर बेगोरो बेकफन है आंखें जमील अपनी क्यों कर न खून रोए आंखें जमील अपनी क्यों कर न खून रोए नूरे निगाह हैदर बेगोरो बेकफन है नूरे निगाह हैदर बेगोरो बेकफन है फरियाद रब्बे अकबर बेगोरो बेकफन है लखते दिले पयाम्बर बेगोरो बेकफन है लखते दिले पयाम्बर बेगोरो बेकफन है अब्बास कहाँ हो मेरे अब्बास कहाँ हो 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 ए मेरे अलमदार मदद के लिए आओ ए अज़्म सफ़र बैन कुनों के पे बिठाओ तुम आस हो मेरे मेरे अब्बास कहाँ हो अब्बास कहाँ हो
मदद के लिए आओ, ए अज़्म सफ़र बैन कोनों के पे बिठाओ। तुम आस हो मेरे, मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? सुनती हूँ लबे नहर तेरा शान कटा है, सर पे भी तेरे गुज़र गिरे बान लगा है। रोती है सकीना मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? निकली थी वतन से था मेरे साथ भरा घर, हमरा थे कासिम अली अकबर अली असगर। निकली थी वतन से था मेरे साथ भरा घर, हमरा थे कासिम अली अकबर अली असगर। अब हो गई तन्हा मेरे अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? तन्हा हूँ खरा दश्त बला में ए बिरादर, देखो जरा कर मुझे, देखो जरा कर। पाला था जिन्हें ना जो से सोते हैं कहाँ वो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? सुनती हूँ लबे नहर तेरा शान कटा है, सर पे भी तेरे गुज़र गिरे बान लगा है। रोती है सकीना मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? अब्बास कहाँ हो, मेरे अब्बास कहाँ हो? हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा, मौला हुसैन अलविदा, मौला हुसैन अलविदा, आका हुसैन अलविदा, आका
शहीद इमाम अलविदा, गरीब इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा। जो रंजो गम की बारिश है, ये खून में डूबी आशिकी, ये बेशुमार जख्म और तुम्हारा जिस्म नाज़नी है। कौन जो समझ सके तुम्हारे गम का इंतहा। गरीब इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा, गरीब इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा। नफस तज़ब हज़ालिमों ने आग बूद भर दिया, रुला रुला के तुझको दुश्मनों ने कत्ल कर दिया, रुला रुला के तुझको दुश्मनों ने कत्ल कर दिया। तड़प रहे हैं मुस्तफा, बिलख रही है फातिमा। गरीब इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा, गरीब इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा। खता जो हो गई हो कुछ तो मुझको बख्श दीजिए, गुनाहगार हैं बहुत हमें तो माफ कीजिए, गुनाहगार हैं बहुत हमें तो माफ कीजिए। कसम है आपको जनाब हुर की शाह करबला। गरीब इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा, गरीब इमाम अलविदा, शहीद इमाम अलविदा। हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा, हाय हुसैन अलविदा। हाय हुसैन अलविदा। है काश अब की बार मैं जब जाऊं करबला, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। है काश अब की बार मैं जब जाऊं करबला, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। आंखें नहीं हो फिर भी नजर आए रास्ता, आंखें नहीं है फिर भी नजर आए रास्ता। मैं दे रहा हूँ आपको ज़ाबिर का वास्ता, मैं दे रहा हूँ आपको ज़ाबिर का वास्ता। इतना बुलंद कीजिए माया रिज़्क़ का, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। ऐसे अब की बार मैं जब जाऊं करबला, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। जिसको हुसैन मिल गया सब मिल गया उसे, जिसको हुसैन मिल गया सब मिल गया उसे। अब और क्या मैं मांगूंगा गुंबद को देख के, अब और क्या मैं मांगूंगा गुंबद को देख के। पहली नजर में होगी लब पर यही दुआ, रोजा
नहीं हुसैन नजर आए सामने। ऐ काश अब की बात मैं जब जाऊं करबला, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। काबिल नहीं हुआ आपके हम मानता हूँ मैं, काबिल नहीं हुआ आपके हम मानता हूँ मैं, पर आप तो करीम है ये जानता हूँ मैं, पर आप तो करीम है ये जानता हूँ मैं। हो जाए इस गुलाम को ये मरफत अता, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। ऐ काश अब की बात मैं जब जाऊं करबला, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। ऐ काश अब की बात मैं जब जाऊं करबला, रोजा नहीं हुसैन नजर आए सामने। ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। होते हैं जुल्म हम पर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। बस एक ही रसन में 12 गले बंधे हैं, हर एक कदम पे भाई दम सबके घुट रहे हैं। ए बाबा फदिलावर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। आदा ने कर दिया है दुश्वार इसका जीना, हर सांस ले रही है मुश्किल से अब सकीना। आदा ने कर दिया है दुश्वार इसका जीना, हर सांस ले रही है मुश्किल से अब सकीना। अब जा वाला है दुख्तर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास तुम कहाँ हो। हम सबके सर खुले हैं, आबिद का सर झुका है, सदमे से सर झुका कर बीमार रो रहा है। मर जाए ना ये लागर अब्बास तुम कहाँ हो, ज़ैनब पुकारी रोकर अब्बास
किसको बुलाए ज़ैनब, इतना बता दो भैया। कोई नहीं है यावर, अब्बास तुम कहाँ हो। ज़ैनब पुकारे रोकर, 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 अब्बास तुम कहाँ हो। हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, उपस्थित पीर भाई और पीर बोनेरा, आज এই খাদিনান গ্রামে খানকায়ে কাদেরিয়া হুসেনিয়ার পীর ভাই, আমাদের অতি পরিচিত এই এলাকার সুপরিচিত রাজু মিয়ার তরফ থেকে পবিত্র জিকরে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের আয়োজন করা হয়েছে। অত্যন্ত মোহাব্বত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে রাজু এই জিকরে হুসাইনের আয়োজন করেছেন। আমরা যারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের আন্তরিকভাবে এই ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন হুজুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহলে বাইতের ওসিলায় এই জিকরে হুসাইনকে যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। একই সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে সমস্ত পীর ভাই ও পীর বোনেরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, আমাদের হাজিরিকেও যেন কবুল ফরমান, বলুন আমিন। হাজিরিনে মজলিস, জিকরে শাহাদাত পাক কন্টিনিউ কয়েক মাস ধরে আমরা পালন করলাম। 8ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ গতকালের তারিখ পাক পর্যন্ত যেটা রেগুলারের জিকরে শাহাদাত পাক সেটা শেষ হলো। আজকে মূলত যে দিনটা ছিল এটা 9 রবিউল আউয়াল। এই 9 রবিউল আউয়ালে মূলত দুটো খুশির অনুষ্ঠান, যেটাকে কেন্দ্র করে রাজু যে সমস্ত লাইটিংস এবং অন্যান্য ডেকোরেশনস করেছে মূলত এই জশনকে কেন্দ্র করে। আর আজকে যে আমরা জিকরে শাহাদাত পালন করছি এটা হলো চাঁদের 10 তারিখ। সেই জন্য ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাকের স্মরণে রাজু প্রতি মাসেই 10 তারিখ পালন করে থাকে। সেই উদ্দেশ্যে আজকে জিকরে শাহাদাত। মূলত এই সাজ সরঞ্জাম, ডেকোরেশন, এগুলো জশনের প্রোগ্রাম। এবারে জানতে হবে জশনটা কি। দুটো মূলত জশন আছে। একটা ইমাম মোহাম্মদ মেহেদি আলাইহিস সালামের তাজপোশি, যিনি 12তম ইমাম। আরেকটা জশন হচ্ছে যে যখন কারবালায় মুআল্লায় ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক হলো, তারপর ওনার পরিবার পরিজন যেনাদেরকে কায়েদ করে নিয়ে যাওয়া হলো, তার পরবর্তীকালে ওনারা বহুদিন ওনাদের মুখে খুশি ছিল না, ওনাদের মুখে কোনো আনন্দ ছিল না, ওনারা সব সময় গমগীন হয়ে থাকতেন। তো তারপর যখন মুখতারে সাকাফি যখন কারবালায় মুআল্লার ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের বদলা নিলেন, তখন ইমাম জাইনুল আবেদিন অত্যন্ত খুশি মেহসুস করেছিলেন। সেই তারিখটা ছিল এই 9 রবিউল আউয়াল। আর এই 9 রবিউল আউয়ালে ইমাম হুসাইন আলাইহিস সালামের শাহাদাত পাক ওনারা জিকরে শাহাদাত প্রত্যেকটা মুহূর্তে করতেন। কিন্তু এই 9 রবিউল আউয়াল দিনের বেলায়, অর্থাৎ আজকের যে দিনটা ছিল, এই দিনে ওনারা কোনো জিকরে না শাহাদাত না করে ওনারা খুশি সেলিব্রেট করেছিলেন। এবং যেই খুশিকে ইয়াদ করে বলা হয় ওটা ঈদে জাহেরাতে পরিণত হয়ে গেল, বলুন সুবহানাল্লাহ। ইমাম মোহাম্মদ মেহেদি আলাইহিস সালামের ভেলায়েত ওনাকে দিলেন ওনার আব্বাজান ইমামে হাসান আসকারি আলাইহিস সালাম। সেই দিনটা ছিল 9 রবিউল আউয়াল, অর্থাৎ
আজকের যে দিনটা গেল এই দিনটা, এবং ঈদে জাহরা হিসাবে আজকের এই দিন যেটা গেল সেটাকেও পালন করা হয়, যেদিনে মুখতারে সাকাফি উনি কারবালায় মোয়াল্লায় ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামের কাতিলদের মাথা কেটে পেশ করেছিলেন হজরত ইমাম জৈনুল আবেদিনের কাছে। উমরে সাদের মাথা কেটেছিলেন, শিমরে মালাউনেরও উনি মাথা কেটেছিলেন, এবং ইবনে নমিরেরও মাথা কেটেছিলেন, এবং বলা হচ্ছে যে হুরমালারও মাথা কেটেছিলেন। কেটে যখন ওই গর্দান নিয়ে গিয়ে যখন ইমাম জৈনুল আবেদিনকে পেশ করা হলো, তখন ইমাম জৈনুল আবেদিন এত খুশি মেহসুস করলেন, উনি বলছেন যে আমি আজকের থেকে বিগত দিনে আমি এত খুশি কোনোদিন মেহসুস করিনি, যেদিনে আমি আমার শত্রুদেরকে আমার সামনে পরাস্ত হতে দেখে খুশি হয়েছি, যেটাকে ঈদে জাহরার করার দেওয়া হয়েছে। তো মুখতারে সাকাফি সম্বন্ধে কবি বলছেন, মুখতারে সাকাফি অত্যন্ত বাহাদুর একজন সোলজার ছিলেন, বাহাদুর সিপাহী ছিলেন। মুখতারে সাকাফি সম্বন্ধে কবি বলছেন, মিল্লাত কে জহন বরসরে पैकार मत बना, मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना, मिसले बशर के फूल को तलवार मत बना, और मत छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, मत छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। मत छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामखा, सलमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। তো জনাবে মুখতারে সাকাফির সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত আশার আমি আপনাদের সামনে পড়লাম। ইনার জন্য কারবালায় মোয়াল্লার পরবর্তীকালে বহু বছর পর ইমাম জৈনুল আবেদিন খুশি মেহসুস করেছিলেন যখন ওনার পূর্বপুরুষের শাহাদাতের বদলা জনাবে মুখতারে সাকাফি নেন, যেটার উদ্দেশ্যে ঈদে জাহরা এবং ইমাম মোহাম্মদ মেহেদি আলাইহিস সালামের তাজপোশির উদ্দেশ্যে মূলত আজকের এই ডেকোরেশন। আর জিকরে শাহাদাত যেহেতু 10-এর রাত, সেই জন্য জিকরে শাহাদাত পাক পালন করা হচ্ছে। তো হাজিরিনে মজলিস, মাকামে আহলে বাইত, মাকামে আহলে বাইত, আমাদেরকে আহলে বাইতের মাকাম জানতে হবে, তবেই আমরা আজাদারি জানতে পারবো, তবেই আমরা জিকরে হুসাইন জানতে পারবো, তবেই আমরা কেন মাতম, কেন নহাখানি, কেন আজাদারি, কেন গম, কেন তাজিয়াদারি, কেন শোক পালন, কেন জিকরে শাহাদাত, সমস্ত কিছু আমরা জানতে পারবো। একটা ঘটনা বলি, বর্তমানে কিছু মুসলমান সমাজের যে পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের কাছে আমাদের এই প্রেজেন্টেশনটা নিত্য নতুন মনে হয়। আমরা যে ওয়েতে ধর্মটা পালন করি এটাকে তাদের কাছে একটু আলাদা মনে হয়, ডিফারেন্ট মনে হয়। কেন? তার কারণ ধর্ম যেভাবে নাজিল হয়েছে প্রচার তো সেভাবে হয়নি, ধর্ম যেভাবে নাজিল হয়েছে প্রচার তো সেইভাবে হয়নি। যদি সেইভাবে প্রচার হতো তাহলে আর এত জিকরে শাহাদাত পাকের মধ্য দিয়ে আর নতুন করে প্রচার করার প্রয়োজন পড়তো না, মানুষ অটোমেটিক্যালি সবাই নিযুক্ত হয়ে যেত আজাদারি ইমামে হুসাইনের জন্য। যেমন একটা ঘটনা বলি, এক ব্যক্তি সে দুধ বিক্রি করত, তো সে যখন গিয়ে একজন মহারাজার বাড়িতে দুধ সাপ্লাই করত, হঠাৎ করে একদিন মহারাজার শরীর অসুস্থ হয়ে গেল। তো যে দুধ দিত তাকে খুঁজে নিয়ে আসা হলো, তুমি কি ভেজাল দুধ দিয়েছো? সে বলল যে না, আমি ভেজাল দুধ দিইনি। মহারাজের অর্ডার, বলছে সারতান সে জুদা করে দাও, এর মাথা ধড় থেকে কেটে আলাদা করে দাও, তুমি ভেজাল দুধ দিয়েছো। মহারাজের শরীর অসুস্থ হয়ে গেল। তো তখন সে ভয়ে বলছে যে মহারাজ, আমি প্রত্যেক দিন ভেজাল দুধ দিতাম, আজকেই ভালো দুধ দিয়েছি, আজকেই খেয়ে আপনার শরীর অসুস্থ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন তো? মুসলমানের কিছু পরিস্থিতি এরকম একটা দাঁড়িয়েছে, ভেজাল জিনিস পরিবেশন হতে হতে এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছে যখন সঠিকটা পরিবেশন হয় তার কাছে নতুন মনে হচ্ছে, যখন সঠিকটা প্রেজেন্টেশন করা হচ্ছে তখন তার কাছে নিত্য নতুন মনে হচ্ছে। আমরা ভেজাল দুধের কারবার করি না, আমাদের সিলসিলায় কাদেরিয়া হুসাইনিয়ার তরিকা হলো এখান থেকে ভেজাল দুধ নয়, এখান থেকে ইসলামের খাঁটি ঘি পরিবেশন করা হয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে খাঁটি ঘি পরিবেশন করা হবে, ধর্মের ঘি, ধর্মের ভালোবাসাই যেন আমরা লালন পালন হয়ে বড় হতে পারি।
ধর্ম যেন আমাদেরকে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই নবী ও আলে নবীর মোহাব্বত জাগিয়ে তুলতে পারে। অর্থাৎ ভেজাল খেয়ে অসুস্থ নয়, টাটকা জিনিস আমাদেরকে খেতে হবে, যেটার মধ্য দিয়ে আমরা ইসলামের গভীরে পৌঁছাতে পারবো। বলুন সুবহানাল্লাহ। আর এই ভেজাল জিনিস হওয়ার কারণে কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে জানেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাচ্ছেন যে আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টা ফিরকা হয়ে যাবে, ৭৩টা দল হয়ে যাবে, ৭৩টা গোষ্ঠী হয়ে যাবে। তার মধ্যে ৭২টা ভুল পথে যাবে, একটা সঠিক পথে যাবে, ৭২ জাহান্নামে যাবে, একটা জান্নাতে যাবে। এখন কে জান্নাতি কে জাহান্নামী এই বিতর্কে আমি যেতে চাই না। বিষয়টা হচ্ছে এই জায়গাটাতে যে আমরা সবাই নামাজ আদা করছি, আমরা সবাই রোজা আদা করছি, আমরা সবাই হজ আদা করছি, আমরা সবাই যাকাত দিচ্ছি, আমরা সবাই ইসলাম মোতাবেক চলছি, আমরা সবাই কোরআন তেলাওয়াত করছি, আমরা সবাই হাদিস পাঠ করছি, আমরা সবাই শরিয়ত অনুযায়ী চলছি, আমরা সবাই কালমা পাঠ করছি। অথচ বলা হচ্ছে যে ৭২টা ভুল আর একটা সঠিক। অর্থাৎ যে নামাজ পড়ছে ৭২ সেও জাহান্নামে যাবে, আর যে জান্নাতে যাচ্ছে সেও নামাজ পড়ছে। ৭২ জাহান্নামে জানেওয়ালাও রোজা রাখছে, একজন জান্নাতে জানেওয়ালাও রোজা রাখছে। ৭২ জাহান্নামে জানেওয়ালাও হজ করছে, একজন জান্নাতে জানেওয়ালাও হজ করছে। ৭২ জাহান্নামে জানেওয়ালাও যাকাত দিচ্ছে, আর একজন জান্নাতে জানেওয়ালাও যাকাত দিচ্ছে। ৭২ জন জাহান্নামে জানেওয়ালাও কোরআন তেলাওয়াত করছে, একজন জান্নাতে জানেওয়ালারও কোরআন তেলাওয়াত করছে। তো বুঝবো কি করে যে এদের মধ্যে কোনটা জান্নাতি কোনটা জাহান্নামী? নবী বলছেন একটা জান্নাতি আর বাকি সবাই জাহান্নামী। তো বুঝবো কি করে? তো বোঝা এটাই গেল, নবী ফরমাচ্ছেন যে যদি তোমরা গুমরাহি থেকে বাঁচতে চাও, যদি তোমরা সিরাতে মুস্তাকিমে থাকতে চাও, তোমরা যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হতে চাও, কারণ গুমরাহ সে হয়ে গেছে যে জাহান্নামে যাবে, হেদায়েত সে পেয়ে গেছে যে জান্নাতে যাবে। নবী পাক ফরমাচ্ছেন ইন্নী তারাকুন ফিকুমুস সাকলাইন ওয়া আউয়ালুহুমা ওয়া কিতাবুল্লাহি ওয়া ইতরাতিহি ওয়া আহলে বাইতিহি। নবী পাক ফরমাচ্ছেন যে শোনো, আমি সহজ সরল রাস্তা তোমাদেরকে বলে দিই হেদায়েত প্রাপ্ত হবার। নবী বলছেন আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে যাবার আগে তোমাদের মধ্যে দুটো ওয়াজনি জিনিস দিয়ে গেলাম। একটা হলো আল্লাহর কোরআন, আর একটা আমার বংশধর। একটা আল্লাহর কোরআন আর একটা আলিয়া মুর্তাজা, একটা আল্লাহর কোরআন আর একটা ইমামে হাসান, একটা আল্লাহর কোরআন একটা ইমামে হুসাইন। এই দুটোকে যদি তোমরা মজবুতির সঙ্গে ধরো তো তোমরা কিয়ামত পর্যন্ত সিরাতে মুস্তাকিমে থাকবে, তোমরা সিনা টেনে পুলসরাত পার হয়ে যাবে। নবী বলছেন যে কোরআন ও আহলে বাইতের দামান আমি তোমাদেরকে দিলাম, তোমরা যদি মজবুতির সঙ্গে ধরো তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আমাকে এক ব্যক্তি বলল যে আমরা যতটুকু জানি যে কোরআন ও সাহাবা, নবীর সাহাবা কোরআনকে এবং নবীর সাহাবাকে দিয়ে গেছেন, আহলে বাইতকে দিয়ে যাননি। তো আমি বললাম ভাই, নবী যখন এই আয়াত শরীফ এই হাদিস শরীফ নাজিল করলেন তো সেটা তো খাদিনান গ্রামে নয়, আর বক্তব্য তো আমি দিইনি, অনুষ্ঠান তো রাজু মিয়া করেননি, শুননেওয়ালা তো আমাদের পীর ভাই নয়। যখন নবী এটা ঘোষণা করলেন বিদায় হজ থেকে ফেরার সময়, শুননেওয়ালা সাহাবি, বলনেওয়ালা রাসূলুল্লাহ, তো বোঝা গেল রাসূলুল্লাহ উনার সাহাবিকে বললেন যে তোমরা যদি হেদায়েত পেতে চাও তো আহলে বাইতের মহব্বত তোমাদের অন্তরের মধ্যে নিয়ে এসো। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। নবী পাকের সামনে যারা ছিলেন তারা কারা? সাহাবিয়ে রসুল। ওনারা আমাদের পীর ভাই নন, ওনারা সাহাবিয়ে রসুল। তো সাহাবিয়ে রসুলের জন্য নবী বলছেন এবং উনার পরবর্তীকালে তামাম উম্মতের জন্য বলছেন যে আমার আহলে বাইত
হলেন নাজাতের কাশতি, বলুন সুবহানাল্লাহ। যে আহলে বাইতের কাশতিতে সওয়ার হলো সে কিয়ামত তক সিরাতে মুস্তাকিম পেতে থাকবে, সুবহানাল্লাহ। ভাই একবার দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা নবিয়িনা শাফিয়িনা মুহাম্মাদিন মা'আল-জুদ ওয়াল কারাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি বারিক ওয়া সাল্লিম ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল ওয়া আলা ওয়ালিহি সাইয়্যিদিনাল মুরশিদিনাল মুকাররম। তো হাজিরিনে মজলিস, প্রশ্ন আসতে পারে যে অনেকে ছিলেন নবী আহলে বাইতকে কেন দিয়ে গেলেন? অনেক জলিল কদর মহান মহান ব্যক্তিরা ছিলেন, নবী কেন আহলে বাইতকে কোরআনের সঙ্গে দিয়ে গেলেন? প্রশ্ন আসতেই পারে যে নবী কেন কোরআনের সঙ্গে আহলে বাইতকে দিয়ে গেলেন? এর আনসার হবে এটাই, যতটা কোরআন পাক অতটা আহলে বাইত হলেন পাক, যতটা কোরআন পবিত্র অতটা আহলে বাইত পবিত্র, যতটা কোরআন বুলান অতটা আহলে বাইত বুলান, যতটা কোরআন শ্রেষ্ঠ অতটা আহলে বাইত শ্রেষ্ঠ, যতটা কোরআন মহান অতটা আহলে বাইত মহান, যতটা কোরআন পাক অতটা আহলে বাইত হলেন পাক। কিন্তু এছাড়াও একটা পার্থক্য রয়েছে, একটা ডিফারেন্স রয়েছে, একটা পার্থক্য আছে যে কোরআনকে স্পর্শ করতে গেলে শরীর পাক হবার প্রয়োজন, আহলে বাইতের মহব্বত অন্তরে রাখতে গেলে শরীরে পাক রক্ত থাকার প্রয়োজন। কোরআনকে স্পর্শ করতে গেলে বদন পাক হওয়ার দরকার। লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন, তোমরা ওযু ছাড়া আমাকে স্পর্শ করো না, কোরআনে বলছে। আর আহলে বাইতের মোহাব্বত অন্তরে থাকতে গেলে তার শরীরে পাক লহুর প্রয়োজন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তার শরীরে পাক রক্তের প্রয়োজন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তবেই সে আলে রসুলের মোহাব্বতে ফনা হতে পারবে, না হলে সে কখনো ফনা হতে পারবে না। আর পাক লহু সম্বন্ধে একটা ছোট্ট কবিতা আছে, আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাই। বদন মে পাক লহু হ্যায় বতা দিয়া যায়, बदन में पाक लहू है बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। बदन में पाक लहू है बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। और तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, अली के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, अली के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। जमाने भर के नमाज़े यतीम हो जाए, जमाने भर के नमाज़े यतीम हो जाए, अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। जमाने भर के नमाज़े यतीम हो जाए, अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। उभर के आएगी जिसमें हुसैन की तस्वीर, अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। या हुसैन, या हुसैन, मौला हुसैन, या हुसैन, आका हुसैन, या हुसैन। उभर के आएगी इसमें हुसैन की तस्वीर, अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। तो हाजिरीन मजलिस, আমরা কেন জিক্রে শাহাদাত পাক পালন করি, এর কোরআনী দলিল কি আছে, কোরআনী রেফারেন্স কি আছে, এর হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি দিক রয়েছে, এগুলো নিয়ে আমি আর নতুন করে চর্চা করছি না। আমরা জানি বলেই তো এই মাকাম অর্জন করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে আমাদের বেশ কিছু পীর ভাই বললেন যে আপনি দেওড়া আঞ্জুমানে কাদেরিয়া হুসাইনিয়ায় যে সূরা ফাতিহার তরজমা করেছিলেন, ওটা আপনি আরেকবার আমাদের করে শোনান। অনেকেই আমাকে এটা বলেছেন, বহু মানুষ ফোন করে বলেছেন, সাক্ষাৎ করে বলেছেন। তো আমি আলহামদুলিল্লাহ শুধু সূরা ফাতিহা না, একদম ওযু থেকে শুরু করে নামাজের সালাম ফেরা পর্যন্ত সমস্তটাই যে জিকির আহলে বাইত, সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমাকে অনেকে বলেছেন, তাই বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যখন রাজুর ওখানে যাব ইনশাআল্লাহ আমি বলার চেষ্টা করব।
হাজিরিনে মজলিস, প্রথমেই বলি নামাজ অত্যন্ত মস্ত বড় ইবাদত। রব্বুল আলামিন আমাদেরকে নামাজ পড়ার হুকুম দিয়েছেন, রোজার হুকুম দিয়েছেন, হজ ও যাকাতের হুকুম দিয়েছেন। কন্ডিশন আছে যে সুস্থতার জন্য রোজা, যে সফরে না যাচ্ছে তার জন্য নামাজ, সফরে তো নামাজ কাসার হয়, যে সাহেবে हैसियत তার জন্য হজ ও যাকাত। আমি ইন শর্ট বলছি, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত রব্বুল আলামিন এগুলো ফরজ করে দিয়েছেন। আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন এগুলো সঠিকভাবে পালন করার আমাদের তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। রাসূলুল্লাহ নামাজ আদা করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। মওলা আলী আলাইহিস সালাম নামাজে জখম হয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন নামাজের গুরুত্ব কত। ইমামে হুসাইন নামাজে শাহাদত বরণ করে উনি আমাদের নামাজের মাকাম বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাহলে কোন হুসাইনি কি নামাজকে অস্বীকার করতে পারে? কখনোই পারে না, কখনোই পারে না। কিন্তু ভাই এখানে আবার একটা অ্যানাদার অল্টারনেটিভ বিষয় আছে। কিছু নামাজি ভাই, আমাদের জন্য তো কোনোটাই অসুবিধা নেই, কারণ আমরা যে আহলে বায়াতের জিকির করি ওই আহলে বায়াত বিহীন তো আল্লাহর নামাজ নেই। কাজেই আমরা যেমন নামাজও পড়বো, আমরা আজাদারিও করবো, আমরা রাসূলুল্লাহ আহলে বায়াতের জিকিরও করবো। কিন্তু কিছু ক্যাটাগরির মুসলমান যারা আহলে বায়াতের জিকির থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন, যারা নামাজ পড়েন এবং তারা যে দলিল পেশ করে যে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান, আমরা যখন উনার ইবাদত করছি আমাদের আর কারুর লাগবে না, কোনো ওয়ালির লাগবে না, কোনো নবীর লাগবে না, কোনো গস লাগবে না, কোনো কুতুব লাগবে না, কোনো আহলে বায়াত লাগবে না। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। তারা যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিমান রব্বুল আলামিনের ইবাদতে যুক্ত, তাদের আর কারুর দরকার নেই। তাদের বক্তব্য হচ্ছে এইটা। আর আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে নামাজটা কি আগে আমাদের ভালো করে জানতে হবে। তো ভাই আসুন, নামাজে আমরা প্রবেশ করার আগে কি করব? আমরা সবার আগে ওযু করব। ওযু কিভাবে হবে? যে ওযুর যে তরিকা সেই অনুযায়ী ওযু হবে। ওযুর জন্য কি লাগবে? পানি লাগবে, তাই তো? তো আমরা ওযু কেন করব? শরীর পাক করার জন্য, তাই তো? আপনারা আমার সঙ্গে একমত তো? ওযু কেন করব? শরীর পাক করার জন্য। আচ্ছা ভাই, ওযু করার পর যদি একটা নাপাক কাপড় পরি নিই তো নামাজ হবে? তার মানে শরীর পাকের সঙ্গে কাপড়ও পাক দরকার। বেশ বেশ। আচ্ছা, শরীর পাক হলো, কাপড়ও পাক হলো, তারপরে একটা নাপাক জায়গায় নামাজ পড়বো, নামাজ হবে? না, হবে না। তাহলে কি বোঝা গেল? শরীরও পাক দরকার, কাপড়ও পাক দরকার, জায়গাও পাক দরকার। বলুন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা ভাই, শরীর পাক কেন? নাপাকে নামাজ হয় না। কাপড় পাক, নাপাক থাকলে নামাজ হয় না। জায়গা পাক, নাপাক থাকলে নামাজ হয় না। তো যদি নাপাকি থেকে দূরে থাকতে হবে, নাপাক থাকলে নামাজ না হয়, তো যার কলব, যার অন্তরটা নাপাকিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তার কি নামাজ হবে? কখনোই না, হতে পারে না, হতে পারে না। তো শরীর পাক করার জন্য পানি দরকার, কাপড় পাক করার জন্য পানি দরকার, জায়গা পাক করার জন্য পানি দরকার। এখন অন্তরকে কিভাবে পরিষ্কার করব? অন্তরকে কিভাবে পাক করব? অন্তরকে পাককে তো পানি দিয়ে তো আর অন্তর পরিষ্কার হবে না। অন্তর পরিষ্কার করতে গেলে আমাদেরকে উনাদের রাস্তা অবলম্বন করতে হবে, জিনাদের মহব্বতে, জিনাদেরকে কোরআনে মজিদে আল্লাহ পাক করে দিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। কাপড় পরিষ্কার হবে পানি দিয়ে, শরীর পরিষ্কার হবে পানি দিয়ে, জায়গা পরিষ্কার হবে পানি দিয়ে। অন্তর তো পরিষ্কার হয় না পানি দিয়ে। অন্তর পরিষ্কার করতে গেলে কি করতে হবে? আমাদেরকে উনাদের মোহাব্বত নিজের অন্তরে রাখতে হবে। জিনাদেরকে আল্লাহ পাক ও পবিত্র করেছেন, তাদেরকে পাক ও পবিত্র করেছেন। ইন্নামা ইউরিদুল্লাহ হুল ইউযহিবা আনকুম রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহিরাকুম তাতহীরা। আল্লাহ বলছেন, আমি আমার হাবিবকে, আমার হাবিবের औलादকে, তার औलादকে, তার औलादকে, তার औलादকে আমি পাক ও পবিত্র এমন করেছি, দুনিয়ার সমস্ত অপবিত্রতা থেকে দূরে রেখেছি। অর্থাৎ আমার আহলে বায়াত হলেন পাক, আমার হাবিবও হলেন পাক, হাবিবের বংশধর হলেন পাক। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। বেশ। ওযু কমপ্লিট হলো,
শরীর পাক পানি দিয়ে, কাপড় পাক পানি দিয়ে, জায়গা পাক পানি দিয়ে, অন্তর না পাক হলে নামাজ হয় না। অন্তরের পবিত্রতা তাহারাতের জন্য কি দরকার? মোহাব্বতে আহলে বাইত, বলুন সুবহানাল্লাহ। তাদের মোহাব্বত আহলে বাইতের মোহাব্বত। কেন না ওই আহলে বাইতের মোহাব্বতকে রব্বুল আলামিন কোরআনে ফরজ করে দিয়েছেন এবং ওই আহলে বাইতকে রব্বুল আলামিন পাক ও পবিত্র রেখেছেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। ওযু কমপ্লিট হলো, এরপরে কি হবে? ওযুর পর আমরা মসজিদে দাখিল হব। মসজিদে দাখিল হবার দোয়া, আল্লাহুম্মা ফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা, এই পরওয়ারদিগারে আলম আপনি আমাদেরকে আপনার রহমতের ছায়া নাজিল করুন, আপনি আপনার রহমতের দরওয়াজা আমাদের জন্য খুলে দিন। নবীর রহমত কি? ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। নবীর রহমত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অর্থাৎ আমরা দিনে 5 বার মসজিদে দাখিল হবার আগে পরওয়ারদিগারের কাছে ফরিয়াদ করছি, এই পরওয়ারদিগার আপনি আপনার রহমতের দরওয়াজা আমাদের কাছে খুলে দিন। পরওয়ারদিগারের রহমত যদি রাসূলুল্লাহ হন, এ থেকে পরিষ্কার হলো যে আমরা এই ফরিয়াদ করছি, এই পরওয়ারদিগার আপনি আলী, এই পরওয়ারদিগারে আলম আপনি মুহাম্মদে মুস্তাফার দরওয়াজা আমাদের জন্য খুলে দিন। আর মুহাম্মদে মুস্তাফার দরওয়াজা কি? মুহাম্মদে মুস্তাফা বলছেন আনা মদিনাতুল ইলম ওয়া আলিয়ুন বাবুহা। মুহাম্মদে মুস্তাফা বলছেন আমি মদিনার জ্ঞানের শহর, আর আলিয়ে মুর্তজা ওই শহরের দরওয়াজা, বলুন সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। তো হাজিরিনে মজলিস, মসজিদে দাখিল হওয়া হলো, আগে ওযু হলো, তারপরে মসজিদে দাখিল হলো। এবারে মসজিদে দাখিল হবার জন্য দোয়া পড়লাম, যে দোয়ার অর্থই হলো যে পরওয়ারদিগার আপনি আলিয়ে মুর্তজার দরওয়াজা আমাদের জন্য খুলে দিন, বলুন সুবহানাল্লাহ। তো আলিয়ে মুর্তজাকে না পেলে মুহাম্মদে মুস্তাফাকে পাবো কি করে? কারণ মুহাম্মদে মুস্তাফাকে পেতে গেলে যে দরওয়াজা দিয়ে যেতে হবে সে দরওয়াজাই তো আলিয়ে মুর্তজা। এটা নবীর হাদিস, আমার কথা নয়, আমি তো বয়ান করছি। তাহলে ওযু হলো, মসজিদে দাখিল হলো, এবারে কি হবে? নামাজে যাব। তাহলে নামাজ কোন দিকে মুখ করে পড়বেন? পূর্ব দিকে, উত্তর দিকে, দক্ষিণ দিকে হবে না, পশ্চিম দিকে। কেন পশ্চিম দিকে নামাজ? কেন পশ্চিম দিকে? কাবা শরীফ আছে, সেই জন্য পশ্চিম দিকে নামাজ। তো আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে একটু খুলে বলি। পরওয়ারদিগার সর্বত্র বিরাজ করছেন, ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। পূর্ব দিকেও আল্লাহ, পশ্চিম দিকেও আল্লাহ, উত্তর দিকেও আল্লাহ, দক্ষিণ দিকেও আল্লাহ, আসমানেও আল্লাহ, জমিনে আল্লাহ। তো কাবার দিকে মুখ কিসের জন্য? নামাজ তো কাবার নয়, নামাজ তো আল্লাহর। তো বোঝা কি গেল? কাবাকে কিবলা বানানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহর আগের যে আম্বিয়ারা ছিলেন ওনারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তেন। মদিনা শরীফে একটা মসজিদ আছে যার নাম মসজিদে কিবলাতাইন। মসজিদে কিবলাতাইন, যার যদি এখানে কেউ আছেন উমরা করেছেন বা হজ করেছেন বলতে পারবেন। মসজিদে কিবলাতাইন মদিনা শরীফে আছে। কিবলাতাইন কি আছে না? রাসূলুল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়ছিলেন, হঠাৎ ওনার প্রতি ওহী নাজিল হলো। রাসূলুল্লাহ বারবার করে ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন যে আমি বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নয়, আমি কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে চাই। আল্লাহর ওহী নাজিল হলো, আয়াত নাজিল হলো যে মুহাম্মদে মুস্তাফা আল্লাহ আপনার ইচ্ছা পূরণ করেছেন, আপনি কাবার দিকে মুখ করুন, আপনি পুরো ইউটার্ন করুন। ইউটার্ন করে রাসূলুল্লাহ কি করলেন? কাবার দিকে মুখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ইমাম হিসাবে ইমামতি করছিলেন, সাহাবারা স্বাভাবিকভাবে পিছনে ছিলেন। নবী যখন সবার মাঝখান থেকে গিয়ে কাবাকে কিবলা বানিয়ে দিলেন, সমস্ত সাহাবীরাও ইউটার্ন করে আবার ওনার পেছনে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। এখন প্রশ্ন আসছে যে কাবা তো আগেও ছিল, রাসূলুল্লাহর পূর্ব থেকেই, আগে থেকেই কাবা শরীফ রয়েছে। তো কাবা থাকা সত্ত্বেও
কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস, কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস, যেটা নিয়ে এখন যুদ্ধ চলছে। তো বাইতুল মুকাদ্দাস কিবলা ছিল, কাবা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কাবা কিবলা ছিল না। তো কাবা কখন হলো? ইতিহাস পড়ুন, ইতিহাস পড়ুন, হিস্ট্রি পড়ুন, কিতাব পড়ুন, হাদিস পড়ুন, দলিল পড়ুন। যখন আলিয়ে মুর্তজার ভিলাদত হলো কাবার মধ্যে, আলিয়ে মুর্তজার যখন জন্ম হলো খানায় কাবার মধ্যে, 13 রজব যখন আলিয়ে মুর্তজার ভিলাদত হলো, তখন পরওয়ারদিগারে আলম আলিয়ে মুর্তজার ভিলাদতের জন্য কাবাকে কিবলা বানিয়ে দিলেন। কিবলা বানানোর পর মুসলমান সেই কিবলাকে ফলো করে আমরা কাবাকে কিবলা বানিয়ে আমরা নামাজ পড়ি। আমরা পূর্ব দিকে আল্লাহ আছেন কিন্তু পূর্ব দিকে সেজদা হয় না, দক্ষিণ দিকে আল্লাহ দক্ষিণ দিকে সেজদা হয় না, উত্তর দিকে আল্লাহ উত্তর দিকে সেজদা হয় না, সেজদা হয় পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকেও আল্লাহ আছে, আল্লাহর ঘর আছে, ঘরের মধ্যে আলিয়ে মুর্তজার ভিলাদত হলো। আলিয়ে মুর্তজার ভিলাদতের পর ওই জায়গাটা কিবলাতে পরিণত হলো। রাসূলুল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ইউটার্ন করে উনি কাবামুখী হয়ে গেলেন। হয়ে গিয়ে উনি নামাজ বন্ধ করলেন না, ওই জায়গা থেকে উনি নামাজ কন্টিনিউ রাখলেন। যেখানে নামাজ ছেড়েছিলেন ওখান থেকে উনি নামাজ কন্টিনিউ রাখলেন। এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে মুসলমানের কাবা হলো হুদাল্লিল আলামিন, আর ইমানের কাবা হলেন মওলায়ে আলামিন। বলুন সুবহানাল্লাহ, 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 সুবহানাল্লাহ। মুসলমানের কাবা হলো হুদাল্লিল আলামিন, আর ইমানের কাবা হলেন মওলায়ে আলামিন। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ভাই বা দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা নবিয়িনা শাফিঈনা মুহাম্মাদিন মা'আল জুদ ওয়াল কারাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি সাইয়্যিদিনা মুরশিদিনা মুকাররম। মুসলমানের জন্য কাবা হলো হুদাল্লিল আলামিন, আর ইমানের কাবা হলেন মওলায়ে আলামিন। সুবহানাল্লাহ। আমরা এখনো নামাজে প্রবেশ করিনি, সবে মাত্র আমরা কিবলা ফাইনালাইজ করলাম। কিবলা ফাইনালাইজ করার পর আমরা নামাজে যাব, যার জন্যই তো কবি বলছেন বরসোं के इंतजार का कैसा सिला दिया, बरसों के इंतजार का कैसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया, और 13 रजब की रात को बोला खुदा का घर किबला आपने तो मुझे पूरा काबा बना दिया। सुभान सुभान या मौला पाक। हाजिरीन मजलिस, কাবা কিবলা তখন হলো যখন রাসূলুল্লাহ, এ তো হিস্ট্রি আছে, কোরআনের আয়াত আছে, হাদিস শরীফ আছে, যখন রাসূল পাক বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঘুরে গিয়ে খানায় কাবার দিকে উনি মুখী হয়ে নামাজ পড়লেন। তার আগে কি হতো? বহু আম্বিয়া যারা আগে এসেছিলেন তারা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নামাজ পড়তেন। কাবা আগে থেকেই ছিল, কিন্তু কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। অর্থাৎ এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে পরওয়ারদিগার নামাজের আগে সবাইকে আলিয়ে মুর্তজা মুখী করে দিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। যে আগে তুমি তোমার ফেস আলিয়ে মুর্তজার দিকে টার্ন করো, তারপরে তুমি আমার ইবাদতে মশগুল হয়ে যাও। ভাই এখনো নামাজে আমি যাইনি, সবে কিবলা ফাইনাল হয়েছে। বৃষ্টির ওয়েদার, বক্তব্য কি হবে? আমার কোনো অসুবিধা নেই, আমি ভিজবো, আমার কোনো প্রবলেম নেই। আপনাদের অসুবিধা নেই তো? আচ্ছা, তো হাজিরিনে মাজলিস, এবার নামাজে যাব। নামাজে সূরা ফাতিহা বাধ্যতামূলক। আপনি যে নামাজই পড়ুন, আপনি ফজর পড়ুন, জোহর পড়ুন, আসর পড়ুন, মাগরিব পড়ুন, ঈশা পড়ুন, ফরজ পড়ুন, সুন্নাত পড়ুন, নফিল পড়ুন, বেতের পড়ুন, তাহাজ্জুদ পড়ুন, ঈদের পড়ুন, বকরিদের পড়ুন, সূরা ফাতিহা বাধ্যতামূলক। সূরা ফাতিহা ছাড়া কোনো নামাজ আল্লাহ কবুল করবেন না। সূরা ফাতিহাতে আপনি প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার আগে পরওয়ারদিগারের সঙ্গে আপনি গুফতগুর জন্য রেডি থাকুন। কথাবার্তা, আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে কোনো প্রশ্ন, তবেই তো আপনি উত্তরটা দেবেন। আর যদি আপনি অ্যাডভান্স উত্তর দেন, বুঝে নিতে হবে কেউ প্রশ্ন করেছে আপনাকে। আপনি যদি বলেন আমার নাম অমুক, আমার বাবার নাম অমুক, আমার অ্যাড্রেস অমুক জায়গায়, বুঝে নিতে হবে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে আপনার নাম কি, আপনার বাবার নাম কি, আপনার অ্যাড্রেস কি, তাই তো? তো
তো কি বোঝা গেল? আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা আমরা শুরু করলাম, সূরা ফাতিহা আমরা পড়লাম। সূরা ফাতিহার মধ্যে আমরা আল্লাহর সঙ্গে গুফতগুর জন্য দাঁড়ালাম। আমরা নামাজে দাঁড়ালাম কিবলামুখী হয়ে, আলিয়ে মুর্তজার বিলাদত খানার মুখী হয়ে আমরা নামাজে দাঁড়ালাম। নামাজে দাঁড়িয়ে আমরা পরওয়ারদিগারের দিকে মুখ করে বললাম আল্লাহু আকবার। নামাজ শুরু হয়ে গেল। পরওয়ারদিগার বলছেন, তুমি জানো আমি কে? বান্দা বলছি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আমরা জানি আপনি হলেন আলামিনের রব। পরওয়ারদিগার বলছেন, তুমি জানো আমি কত ক্ষমতাবান? বান্দা বলছে আর রহমানুর রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন। আপনি হলেন রহমান ও রহিম এবং আপনি বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ বলছেন, যখন এসেই গেছো আমার কাছে তো কি চাও বলো, কি চাহিদা বা কেনই বা এলে? বান্দা বলছে ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন। আমরা এসেছি আপনার কাছে এই জন্য আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনার কাছ থেকে সাহায্য চাই। পরওয়ারদিগার বললেন, ইবাদত করো কারণ আমি লায়েকে ইবাদত। সাহায্য কিসের জন্য চাইছো? বান্দা বলছে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সাহায্য এই জন্য চাইছি আপনি আমাদের সিধা রাস্তা দেখান। আল্লাহ বললেন, সিধা রাস্তা তো বিগত দিনে তোমরা কেউ কোনোদিন দেখোনি। সিধা রাস্তা পেলে বুঝবে কিভাবে এটাই সিধা রাস্তা? সিধা রাস্তা পেলে বুঝবে কি করে এটাই সঠিক রাস্তা? তোমার কাছে কি কোনো এক্সাম্পল আছে? তোমার কাছে কি কোনো উদাহরণ আছে? বান্দা বলছে সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম। পরওয়ারদিগার উনাদের রাস্তা দেখান যিনাদের রাস্তায় আপনি নিয়ামত নাজিল করেছেন। আল্লাহ বললেন, বুঝলাম তোমরা আমার কাছ থেকে সাহায্য তাহলে এই জন্য চাইছো যেন তোমরা নিয়ামতওয়ালা লোককে পাও, নিয়ামতওয়ালা রাস্তাকে পাও। সূরা ফাতিহা কি শেষ হলো? হলো না। আল্লাহ বলছেন আর কিছু বলবে? বান্দা বলছে গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। যার অর্থ এই পরওয়ারদিগার নিয়ামতওয়ালা রাস্তা, নিয়ামতওয়ালা লোক তো দেখাবেন, কিন্তু ওনাদের রাস্তা দেখাবেন না যিনাদের রাস্তায় আপনি আযাব নাজিল করেছেন। সূরা ফাতিহা হলো এই নিয়ামতওয়ালা লোক কারা, নিয়ামতওয়ালা রাস্তা কারা, আর আযাবওয়ালা লোক কারা, এই আযাবওয়ালা রাস্তা কারা, এই দুটোকে যদি বিশ্লেষণ করতে হয় আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদের সামনে তুলে ধরি যে নিয়ামতওয়ালা লোক যদি খুঁজতে হয়, নিয়ামতওয়ালা ব্যক্তি যদি খুঁজতে হয় তো ভাই ময়দানে গদিরে যখন রাসূলুল্লাহ আলিয়ে মুর্তজার বেলায়েতের এলান করলেন, যখন আলিয়ে মুর্তজাকে ডেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ হাত ধরে বললেন যে মান কুনতু মাওলাহু ফাহাযা আলিয়ুল মাওলা, যে আমি যার মাওলা এই আলী সেই ব্যক্তির মাওলা, যখন উনি দেখিয়ে দিলেন তখন আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাজিল করলেন আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামতি। আল্লাহ বললেন আমি আজকের দিনে ইসলাম মুকম্মল করে দিলাম, আজকের দিনে আমি ইসলাম পরিপূর্ণ করে দিলাম, আজকের দিনে আমি ইসলামে নিয়ামত নাজিল করলাম। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে আল্লাহ নিয়ামতওয়ালা লোক দেখানোর কথা বলছেন। রাসূলুল্লাহ নিয়ামতওয়ালা ব্যক্তিকে হাতে ধরে তুলে দেখিয়ে দিলেন ময়দানে গদিরে। এ থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে কোরআন অনুযায়ী নিয়ামতওয়ালা লোককে খোঁজো, হাদিস অনুযায়ী নিয়ামতওয়ালা রাস্তা আলিয়ে মুর্তজার রাস্তা, নিয়ামতওয়ালা রাস্তা ইমামে হাসানের রাস্তা, নিয়ামতওয়ালা রাস্তা ইমামে হুসাইনের রাস্তা, জাইনুল আবেদিনের রাস্তা, মুহাম্মদ বাকেরের রাস্তা, জাফর সাদেকের রাস্তা, মুসা কাজেমের রাস্তা, আলী রাজার রাস্তা, মুহাম্মদ তাকি রাস্তা, আলী নকি রাস্তা, হাসান আসকারি রাস্তা, মোহাম্মদ মেহদি রাস্তা, গৌসে আজমের রাস্তা। বলুন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। নিয়ামতওয়ালা রাস্তা নবী ও আলে নবীর রাস্তা। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবারে আযাবওয়ালা রাস্তা কারা? আযাবওয়ালা রাস্তা যদি খুলতে হয় নবী একবার হযরতে খাতুনে জান্নাতকে ডাকলেন, আলিয়ে মুর্তজাকে ডাকলেন, ইমামে হাসানকে ডাকলেন, ইমামে হুসাইনকে ডাকলেন এবং উনি নিজে এই পাঁচজন একত্রিত হয়ে পাঁচ তান হলো, পাঁচজন একত্রিত হয়ে পাঞ্জাতান ওনারা হলেন।
হয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন যে পরওয়ারদিগারে আলম আল্লাহুম্মা হাউলাই আহলু বাইতি ফাজহাব আনকুমুর রিজ ওয়া তাহিরাকুম তাথীরা আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালা হো ওয়া আদে মান আদা হো। রাসূলুল্লাহ বলছেন হে পরওয়ারদিগারে আলম আপনি আমার আহলে বাইত থেকে সমস্ত নিজাসাতকে দূর করে দিন। এই পরওয়ারদিগারে আলম আমার আহলে বাইত থেকে সমস্ত অপবিত্রতাকে দূর করে রাখুন। অর্থাৎ অপবিত্রতাকে দূর রাখা এর মানে এই নয় যে নাউজুবিল্লাহ ওনারা অপবিত্র সান্নিধ্যে ছিলেন, এর মানে কিন্তু এটা নয়। যেভাবে কোরআনে মাজিদে আল্লাহ বলছেন আসসামা ওয়া রাফাআহা ওয়া ওয়াজুয়াল মিজান, মানে আসমানকে আমি বুলন্দি দিচ্ছি। তার মানে আসমান জমিনে কখনোই ছিল না, বুলন্দ মানে তো আসমান তো আসমানেই ছিল। আল্লাহ আসমানের ফাজাইল বয়ান করছেন, তো নবীও উনার আহলে বাইতের ফাজাইল বয়ান করতে গিয়ে বলছেন যে আমার আহলে বাইতকে সমস্ত অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখুন এবং সমস্ত নিজাসাত অপবিত্রতাকে আমার আহলে বাইত থেকে দূরে রাখুন, ইনাদেরকে পাক ও পবিত্র রাখুন এবং আল্লাহুম্মা ওয়ালি মান ওয়ালা হো ওয়া আদে মান আদা হো। নবী ফরমাচ্ছেন যে আমার এই আহলে বাইতের যে শত্রুতা করবে সে আল্লাহ শত্রু হয়ে যাবে, যে আলী মুর্তজার প্রতি মোহব্বত স্থাপন করবে সে আল্লাহর দোস্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ সূরা ফাতিহার মধ্যে দুটো জিনিস পরিষ্কার, একটা নিয়ামতওয়ালা লোক পাওয়া, একটা আযাবওয়ালা লোক থেকে দূরে থাকা। আর আমরা সারাংশ করে যেটা বুঝতে পাচ্ছি সূরা ফাতিহার সারাংশ কোরআন ও সহি হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিয়ামতওয়ালা লোক আহলে বাইত, আযাবওয়ালা লোক দুশ্মনে আহলে বাইত, নিয়ামত वाला व्यक्ति আলী মুর্তজা, দুশ্মন वाला ব্যক্তি আলী মুর্তজার দুশ্মন। সারাংশ হলো এটা সূরা ফাতিহা যে বেশি বেশি করে আলী মুর্তজার জিকির করো, বেশি বেশি করে দুশ্মনে আলীর প্রতি লানত করে। বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বেশি বেশি করে নিয়ামতওয়ালা লোকের সান্নিধ্যে এসো এবং বেশি বেশি করে আযাবওয়ালা ব্যক্তিদের প্রতি লানত পেশ করো। সূরা ফাতিহা। নামাজ কি শেষ হলো? নামাজ শেষ হলো না। তারপরে রুকু, তারপরে সাজদা, আবার ওঠা, আবার রুকু, আবার সাজদা, তারপরে তাশাহুদে বসে যাওয়া হলো। তাশাহুদে বসে কি হলো? তাশাহুদে বসে গিয়ে ওখানে কি পড়া হচ্ছে? আত্তাহিয়াত পড়া হচ্ছে। আত্তাহিয়াত কি আছে? আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়া সালাওয়াতু ওয়া তাইয়্যিবাত ওয়া সালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। যারা বলে যে ইয়া নবী সালামু আলাইকা পড়া যায় না, আমরা তো একটা নবীর প্রতি সালাম পড়ছি, ওখানে ইয়া আইয়ুহান নবী সমস্ত নবীর প্রতি সালাম আছে। বলুন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। তো তাশাহুদে বসে আমরা আত্তাহিয়াত পড়ছি। আত্তাহিয়াত কি? রাসূলুল্লাহ এবং উনার পূর্বেকার নবীর প্রতি সালাম পেশ করা। বলুন সুবহানাল্লাহ। নামাজ কি হলো? এরপরেও হলো না। তারপরে কি? দরুদ ইব্রাহিম। নবী বলছেন আমার প্রতি একা দরুদ পড়লে হবে না, আমার আহলে বাইতের প্রতিও দরুদ পড়তে হবে, আমার ঘরানার প্রতিও দরুদ পড়তে হবে। তারপরে বান্দা কি বলছে? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। বড় আমি অংশ, ছোট অংশটা কেটে পড়লাম বড় জায়গা থেকে। যার অর্থটা কি? যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এটাই যে যেভাবে ইব্রাহিম ও আলা আলে ইব্রাহিমের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করা হয়েছে, একইভাবে মোহাম্মদ ও আলা আলে মোহাম্মদের প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করো। যখন আমরা আলে মোহাম্মদ মানে আলী মুর্তজার প্রতি নামাজে সালাম পেশ করছি, ইমামে হাসানের প্রতি সালাম পেশ করছি, ইমামে হুসাইনের প্রতি সালাম পেশ করছি, উনার ঘরানার প্রতি সালাম পেশ করছি, গৌসে আজমের প্রতি সালাম পেশ করছি, আল্লাহ বলছেন এবার আমাকে সালাম দাও, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সুবহানাল্লাহ।
তারপরে আপনি সালাম দিয়ে নামাজ থেকে বেরোলেন। অর্থাৎ বোঝা কি গেল, একদম প্রবেশ থেকে শুরু করে, ওয়াজু থেকে শুরু করে, কিবলা থেকে শুরু করে, সূরা ফাতিহা থেকে শুরু করে, আত্তাহিয়াত থেকে শুরু করে, দরুদ ইব্রাহিম থেকে শুরু করে तमाम জিকির আমি যা যা করলাম সমস্তটাই হলো আহলে বায়তের জিকির। বলুন সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ নামাজ তো তৈরি হয়েছে আলী ওয়ালার জন্য, নামাজ তো তৈরি হয়েছে আহলে বায়ত ওয়ালার জন্য, নামাজ তো বেনেইছে আমাদের জন্য, নামাজ তো পড়ছে ভুল মানুষ কিন্তু হয়েছে তো আমাদের জন্য। আর এটা তো গেল শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আর যদি মারিফত বলি বলেন, মারিফত যদি বলেন, মারিফত কি? মারিফত শোনাবো। মারিফত হচ্ছে যারা ওই মাকাম অর্জন করেছেন তাদের জন্য মারিফত, সবার জন্য এই শায়রি নয়। যারা ওই মাকাম অর্জন করেছেন তাদের জন্য মারিফত। কবি বলছেন দিলে বেলাল पे अफशा ये राज हो जाए। कवि बोलছেন दिले बेलाल पे अफशा ये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए। दिले बेलाल पे अफशा ये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए। और मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे कि मैं या हुसैन कहूं और नमाज हो जाए। दिले विलाल पे अफशा ये राज हो जाए, पलक झपकते ही हासिल नियाज हो जाए। मेरे खुदा मुझे बस इतनी मारिफत दे दे, मैं या हुसैन कहूं और नमाज हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हाजिरीन मजलिस, আমরা সত্যি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই আহলে বায়তের গোলাম বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে আমরা যেন নবী ও আলে নবীর জিকির অনেক বেশি বেশি করে করতে পারি। ভাই বক্তব্য দীর্ঘক্ষণ নয়, আমরা যারা এই পবিত্র জিকির শাহাদাত ইমামে হুসাইন আলাইহিস সালামে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জশনেরও প্রোগ্রাম, আজকের দিনের অনুষ্ঠানকে উল্লেখ করে রাজু মিয়া আয়োজন করেছেন, রব্বুল আলামিন নবী ও আলে নবীর ওসিলায় এই সমগ্র জিকির আহলে বায়তকে যেন কবুল ফরমান। বলুন আমিন। পরবর্তীগারের কাছে আমাদের আন্তরিকভাবে ফরিয়াদ করা দরকার যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যেন কোরআন ও সহি হাদিস অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে যেন সিরাতে মুস্তাকিমে চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমরা যেন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, আহলে বায়তের জিকির, আউলিয়া আল্লাহর জিকির, বুজুর্গানের দ্বীনের জিকির অন্তরে নিয়ে যেন আল্লাহর ইবাদতে বেশি বেশি করে নিযুক্ত থাকতে পারি। বলুন আমিন। পরবর্তীগারের কাছে আমাদের এই ফরিয়াদ করা দরকার, পরবর্তীগার আমাদেরকে যেন হর বালা ও মুসিবত থেকে মাহফুজ রাখেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে নবী ও আলে নবীর দেখানো পথ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করেন। বলুন আমিন। আমাদের বহু মানুষ বহু সমস্যায় জর্জরিত থাকতে পারে, কারোর শারীরিক, কারোর মানসিক, কারোর অর্থনৈতিক, কারোর পারিবারিক, কারোর ব্যবসায়িক ইত্যাদি ইত্যাদি। রব্বুল আলামিনের কাছে ফরিয়াদ, রব্বুল আলামিন যেন আমাদের প্রত্যেককে হর বালা ও মুসিবত থেকে মাহফুজ রাখেন। বলুন আমিন। আমাদেরকে যেন সমস্ত মুশকিল থেকে মুশকিল কুশায় কায়নাতের ওয়াস্তায় হর মুশকিল আসান করে দেন। বলুন আমিন। আজকে এই জিক্রে হুসাইনে আমরা যারা উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেকে আজকের এই মাহফিল পাকের কবুলিয়তের জন্য, আমাদের হাজির কবুলিয়তের জন্য সকলে মিলে दोनों हाथ बुलंद करके पूरी कलेजे के ताकत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे हुसैन, नारे अब्बास, नारे गौस, नारा हैदरी, 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 या अली।
मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हुसैन जिसने अपना सर कटा दिया, वो हुसैन जिसने अपना घर लुटा दिया, वो हुसैन दीन को जो दे गया हयात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन लौट कर आया न जो वतन, करबला की खाक ने दिया जिसे कफन, एक दिन में लुट गई हो जिसकी कायनात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। तू सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। जिसमें दम है जो बयां करे तेरे सिफात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम ऐ हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। अस्सलाम ऐ हुसैन शाह मशरक़ैन, अस्सलाम शेर किबरिया के नूर ऐन। मकसद नबी की तर्जुमानी तेरी ज़ात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सवार दोष मुस्तफा है हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। तू सवार दोष मुस्तफा है ऐ हुसैन, तेरे दम से दीन की बका है ऐ हुसैन। किसमें दम है जो बया करे तेरे सिफात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। मजलिसे हुसैन है सफीनाए निजात, मातमे हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। या हुसैन 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 या पास 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 या पास
Yale, 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 Nara لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ আব্দুল কাদের। এখন রাজু আপনাদের সামনে কিছু সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবে, আপনারা বক্তব্য একটু মনোযোগ সহকারে শুনুন। রাজু সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্য রাখবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সর্বপ্রথম আমি আমার পীর মুর্শিদের কদম পাকে সহস্র কোটি সেজদা জানিয়ে এবং বড় সাহেবের পাকে কদম পাকে সহস্র কোটি সেজদা জানিয়ে আমি আর কি বক্তব্য রাখবো, আমি আমার মনের কথাটুকু একটু খুলে বলছি। আচ্ছা, একটু চিন্তা করুন, যখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাক যখন উনি ছিলেন, মানে মদিনা শরীফে যখন ঘোরাফেরা করেছেন, যে গ্রাম থেকে গেছেন, যে রাস্তা থেকে গেছেন, যেনারা ওনাকে সাক্ষাতে দেখেছেন, মানে দিদার করেছেন ওনাকে, তো তখন কি মাজমা ছিল, তখন কত সুন্দর একটা মহল ছিল। মওলানা কায়নাত যখন রাস্তা দিয়ে গেছেন, হুজুর ইমামে হোসেন আলাইহিসসালাম পাক যখন রাস্তা দিয়ে গেছেন, যখন ওনাকে ওই জামানায় সবাই দেখেছে, তাদের কি মাজমা ছিল, তো তখন তো আমরা কেউ ছিলাম না। তো এখন আমরা কি দেখছি, এখন আমরা আমাদের সেই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাককে দেখতে পাচ্ছি শাকলে আতিফ সারুফি। আমরা মওলানা কায়নাতকে দেখছি মওলা আতিফ সারুফি শাকলে, মওলানা কায়নাতকে দেখতে পাচ্ছি শাকলে আতিফ সারুফি, শাকলে আবরার রূপে। তো আমরা যে এই যে আমাদের সামনে যে আমাদের মওলা পীর মুর্শিদ এবং বড় সাদাবাগ আছেন, তো কি মনে হচ্ছে আমাদের কাছে আমাদের রহমত এসে গেছে, আমাদের বরকত এসে গেছে, আমরা সব কিছু পেয়ে গেছি, তাই তো? আমরা সেই জামানায় ছিলাম না, তো কী হচ্ছে, এই জামানায় আমরা সব কিছু দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের মওলা আতিফ সারুফি। তাই আমি আর কিছু বলছি না, আমি আমার মওলা পীর মুর্শিদের কদম পাখি সহস্র কোটি সেজদা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আফতাব মিয়া, আপনি কিছু আলে রসুলের জিকির, আহলে বাইত পাকের জিকির করুন, হ্যাঁ, সংক্ষিপ্ত আকারে। আন্তরিক আদাব এবং দোয়া। আহলে বাইত পাকের আমি খুব বেশি বক্তব্যের মতো বলছি না, যেহেতু সময়টা কম হইবা। শুধু একটা কথা শুধু আমি বলি, হুজুর পাকের বয়ানের মধ্যে আমরা সকলেই কিন্তু হারিয়ে গেছিলাম। তো একটা জিনিস এর মধ্যে খুব পরিষ্কার, যে অজু করতে গেলে
পানিটা একদম পবিত্র হতে হবে, কাপড় নামাজ পড়তে গেলে কাপড়টা একদম পবিত্র হতে হবে, যেখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বেন সেই জায়গাটাও পবিত্র হতে হবে। এবারে নামাজ পড়তে গেলে নিজের কল্প অন্তরটা পরিষ্কার রাখতে হবে। তো অন্তর পরিষ্কার রাখতে গেলে ওনাদেরকে স্মরণ করতে হবে। তা আমি বলছি আমরা তো তাহলে খুবই ভাগ্যবান, যদি অন্তরে ওনাদেরকে স্মরণ করলে অন্তর যদি পরিষ্কার হয়ে যায়, তো আমরা তো সামনাসামনি দেখছি, শুধু মনে করা নয়, আমরা সাক্ষাতে রয়েছি ওনার। তাই আমি সেই জন্যই বলছি যে আমাদের নামাজ অবশ্যই কবুল হচ্ছে, এই আকীদা আমাদের আছে, কারণ আমাদের কল্প একদম পরিষ্কার এবং তাজা। শুধু ওনাকে ওনার সামনাসামনি দেখা এটাই অনেক বড় ব্যাপার। রাজু মিয়া বললেন, আমি আর অত ভেঙে বলছি না, সময় লেগে যাবে, যে সেই সময় সেই জামানার কথাটা চিন্তা করুন আর আজকের দিনের কথাটা চিন্তা করুন, এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ফিল করা মানে আমি একটা ছোট্ট কথাই বলতে যে বিষয়টা অনুভব করা, এটা বলে বোঝানোর জায়গা নেই। তো তাই আমি আর বেশি কিছু বলছি না, এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। আন্তরিক আদাব, বহুত বহুত শুক্রিয়া, অনেক ধন্যবাদ আফতাব মিয়াকে, যে উনি ওনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মূলত এটাই বলতে চাইলেন যে আহলে বাইত পাকের জিকির নিজের কল্বকে পাক ও পবিত্র রাখে। আমরা সেই পঞ্জতনে পাকের গোলামিতে দাখিল হয়েছি, গৌসে পাকের গোলামিতে দাখিল হয়েছি, কারণ পানি শরীর পাক করে, কাপড় পাক করে, জায়গা পাক করে। আহলে বাইতের জিকির নিজের কল্বকে পাক করে, কারণ কোরআনে আহলে বাইতকে আল্লাহ পাক ও পবিত্র করে দিয়েছেন। ওনাদের জিকির ছাড়া মানুষ পবিত্র হয় না, পবিত্র না হলে ইবাদত তার জন্য কার্যকরী নয়। करबला आशूर वो सहरा, सामना लाखों से 72 का हुआ था, काम वो शब्बीर ने फिर करके दिखाया, एक ने 9 लाख के लश्कर को हराया, काम बड़ा कर दिया, मरहबा सद मरहबा, खाक में बातिल के इरादों को मिलाया। कौन था वो सूरमा, हाँ कौन था वो सूरमा, बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम बोल इमाम हुसैन, इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। मेरा विर्द ज़बान राहत जहाँ मौला हुसैन, हाँ मेरा दिल है मेरा सारा जहाँ मौला हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन या हुसैन इमाम।